Yes, it's a very easy topic. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತಾ. ಇವೇನು 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದಿನಲ್ಲ, ಇವು 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅವೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಕೇಳಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಿಳಿತೋ? Yes, we are going to next chapter, the second chapter of algebra part, complex numbers. So complex numbers. Yes, so it is a very interesting topic, complex number. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್, complex number. First of all, is clear? Voice clear ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? Yes, okay. Before starting the complex number start ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ, so already we discussed some number system ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ. Yes, again we repeat as the number system. So direct simple ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So n, the natural number is indicated by n. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. as the natural number is 1 2 3 4 5 6 up to so on. So w is the whole number 0 to infinity, 0 1 2 3 4 5 ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅವು? whole number. As the whole number is denoted by w. Then q, what do you mean by q? It is the rational number. The rational number is the form of p by q. Rational number is the form of p by q. Then as the q dash, what do you mean by q dash? Yes, it is the irrational number. The irrational number is nothing but it is not a form of p by q. P by q form is the irrational number. Agar what is the form of irrational number? Square root of a raised to n. ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. So p by q is the form of as a rational number, and square root of a raised to n is the form of irrational number. Then z, what do you mean by z? Z or I, you know? Yes, it is the intervals, integer numbers. What is the integer number? The whole positive and negative numbers is called as the integers. ಏನು ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, -1 -2 ಈ ಕಡೆ 0 1 2 3 up to so on, that is the integer values. So next r, this is the important. What do you mean by r? r ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Yes, real number. What is the real number? What is the definition of real number? How to define a real number? Yes, very good. So r equal to q plus q dash. What do you mean by q plus q dash? The combination of rational and irrational number is called as a real number. So every number is a real number. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನಂಬರು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ತಿಳಿತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬರು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, n is subset of w, w is subset of q, q is subset of q dash, q dash is subset of I is subset of r ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬರು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಫೈನಲಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು 10th ಮಟ್ಟ ಕಲ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇವನ್ನೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲ 10th ಮಟ್ಟ ಕಲ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 2 + 3i ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 + 3i. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. 2 + 3i ವೇರ್, ಸೊ 2 ಅನ್ನೋದೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಇದೊಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಹೋಲರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 2 is a real number. This is also one real number and 3 is also one real number. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? Yes. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the meaning of complex number? Complex number ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So complex number is the form of
he is the form of a plus ib. ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? a plus ib. i ಅಂದ್ರೆ ಏನು, b ಅಂದ್ರೆ ಏನು, a ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ a plus ib is a complex number. a plus ib ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎಸ್ a plus bi both are same, both are same. a plus ib, a plus ib or a plus bi. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a plus ib or a plus bi. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, i ಅಂದ್ರೆ ಏನು, b ಅಂದ್ರೆ ಏನು, a ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ is the form of a plus ib where a and b are real numbers, where a and b are real numbers. ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಎಸ್, where the complex number is the form of, what is the definition of complex number ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. What is the definition? The complex number is the form of a plus ib where a and b are the real numbers. This is the definition. Clear? Then what is the some more examples? So 2 plus 3i, 3 plus 4i, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು 3 plus i4, both are same. ಎದಕ್ಕೆ i4 or 4i ಅಂದ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ಒನ್ ಲೈನ್. ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a plus ib. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ complex number is the form of a plus ib. Complex number is the form of a plus ib, a plus ib where a and b are real numbers. Clear? ತಿಳಿಯಿತು ಡೆಫಿನಿಷನ್? ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 2 plus 3i, second one 4 plus 5i or i5, both are same. 4 plus 5i. Yes, so these are the so these are the complex number is the form of a plus or b as the examples. Hadar nodri munde nodri, that is very very important. If a plus ib is the complex number, a plus ib ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ. there are two terms is there, ಒಂದು a ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ib ಅನ್ನೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ? Clear? Yes. So a plus ib, it is having two parts where ಇದ್ರೊಳಗ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ, where a is ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಂದ್ರ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. So a plus ib is the complex number where a is the real part and b ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲಿ imaginary part. Okay, imaginary part ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. a plus ib is the complex number where a is the real part and b is the imaginary part. Clear? Yes, I repeat again. If a plus ib is a complex number, then a is the real part and b is the imaginary part. b ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲಿ imaginary part. ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, where 2 plus 3i, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? 2 is the real part and 3 is the imaginary part. It's taken as one example. 2 minus 5i, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? 2 is the real part. Then what is the imaginary part? I know. I ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾ, 2
2 ಮೈನಸ್ 3i ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರದೆ. ನಾ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಕೇ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ a plus ib is the one complex number where a is the real part and b is the imaginary part. Therefore, so if suppose 2 minus 5y is the one complex number, then what is the real part? 2 is the real part. Then what is the imaginary part? minus 5 or plus 5? Look at here. ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು a ಮೈನಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು. a ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 5y ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, a ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 5y ಗೊತ್ತಾ ಸೇಮ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. 2 ಮೈನಸ್ 5y ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 5y ವೇರ್ 2 is the real part and minus 5 is the imaginary part. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ. ವೇರ್ a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರ್ a is the real and ab is the real numbers. Suppose for the some more examples is there. Suppose this is the important part. If a plus ib is the complex number where a is the real part and b is the imaginary part, then what is the value of i? ಹಾಗಾದ್ರೆ i ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ. i ಜೊತೆ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗ. ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೀರಿ ನೀವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದಾಗ ಕಲ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ರಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಎಸ್. ಇಫ್ ದ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ if a plus ib is a complex number, the a is real part and b is the imaginary part. So I joti ಏನ್ related ಇರ್ತಲ್ಲ, this is the imaginary. Continue that. Then what is the value of i? ಕೇಳ್ತಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the value of i? ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Therefore the value of i is always equal to square root of minus 1. Is the imaginary though. Square root of minus 1 is not a particular value ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. square root of minus 1 is does not have a particular value. This is just for imaginary. square root of minus 1 ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ. the value of i is always equal to square root of minus 1 ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಇರುವುದ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು, ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? a is ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, b is ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. therefore the value of i is always equal to square root of minus 1. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ತೀರಿ? ಎಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore the square i is the value of square root of minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. what is the value of i square? ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. only minus 1. So I is the value of I is square root of minus 1. This is the imaginary part. Then I square equal to minus 1. So example ಬೇಕಾವು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. So I square equal to minus 1. Clear? Yes. ಈ ಹೇಳಿದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಪ್ಪ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. complex number definition, then what is the complex number is the real part and imaginary part, then the value of i, then i square equal to minus 1, then the value of i is equal to square root of minus 1. Next, any doubts or any queries? Jaldi. No doubt. Okay, next ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2-3 ವಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಿಮೈನಿಂಗು ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ. ನೋಡಿ,
a plus ib, where a is the real part and b is the imaginary part, then the value of I equal to square root of minus 1, then I square equal to minus 1 ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ the values of identity. The values of identity ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ. The first problem simple ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಸೊ I square equal to minus 1 ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಹೌದಾ? The value of I square equal to minus 1. So using this I square equal to minus 1, the imaginary value of I square equal to minus 1, some values ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋತವ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the value of I cube ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ. I cube ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? ಹಲೋ, ಎಸ್. ಸೊ I square equal to minus 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. then what is the value of I cube? ನೋಡ್ರಿ I cube ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ ಅಂದ್ರ, ಸೊ I square into I ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಲೋ, I square into I. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the value of I square? minus 1 into I. so minus 1 into I is just for minus I. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, the value of I cube is the values of identities ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕ. so the value 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, find the value of I raised to 100, ಹೇಳ್ತೀನಿ I raised to 50 ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. so I cube is equal to, then I cube can be written as, so I square into I, then I square into I, then I square value is to minus 1 into I equal to minus I. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the second one? what is the value of I raised to 4? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೀವು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. I raised to 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ರಿ. 1. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ the value of I raised to 4. look at here, I raised to 4 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. I raised to yes, I raised to 4 ನ I square whole square ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕು, ನಿನಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ I square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ I square, then you find any values of identity. ಯಾವ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ I square equal to minus 1 whole square equal to plus 1 ಅಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, what is the value of I raised to 5? ಇದೊಂದು ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ I raised to 5 minus I. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡು. the value of I raised to 5. what is the value of I raised to 5? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ? minus 1 ಯಾರಪ್ಪ? minus I. anyone? 1 ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಸೊ I raised to 5 ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರ I raised to 4 into I ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? I raised to 4 into I. so I raised to 4 into I ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೊ I square whole square into I. ಆಲ್ರೆಡಿ I raised to 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರಿ 1 ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರೀ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. what is the value of I square? minus 1 square into I. so minus 1 square ಅಂದ್ರೆ 1 into I become I. the I raised to 5 is always equal to I. ತಿಳಿತನ್ರಿ? ಹಲೋ, yes. so then what is the value of I raised to 15? so I raised to 15 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದೊಂದೇ ಹೇಳೋದು, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇವು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಪಾಟ್ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ I raised to 15? ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್
ದ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಕಮ್ ಆಡ್, ಡಿಗ್ರಿ ಆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಇವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಕಮ್ ಆಡ್, ಆರ್ ಎಸ್ ಟು 15 ಇಸ್ ಆಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಅದನ್ನ ಇವನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗ? ಸೊ ಆರ್ ಎಸ್ ಟು 14 ಇಂಟು ಐ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದೆ? ಹಲೋ. ಸೊ ಇಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಇವನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ರೆಸ್ ಟು 14 ಇಂಟು ಐ ಅಂದ್ರೆ ಐ ರೆಸ್ ಟು 15. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ರೆಸ್ ಟು 14 ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ನೀನು? ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ರೆಸ್ ಟು 7. ನಿನಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಐ ರೆಸ್ ಟು 15 ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು? ಐ ರೆಸ್ ಟು 14 ಇಂಟು ಐ, ದೆನ್ ಐ ರೆಸ್ ಟು 14 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ we know the value, only value of I square. So I square raised to 7 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, into I. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the value of I square? minus 1 raised to 7 into I. ಹಾಗಾದ್ರೆ minus 1 raised to 7 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎಸ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 10th ಕಂಡು ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಐ ರೆಸ್ ಟು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ minus 1 raised to odd, minus 1 raised to odd ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ is the value of minus 1. If minus 1 raised to even is always plus 1. ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗ. ಸೊ minus 1 raised to odd, then it is the value become it's only for minus. Minus 1 raised to even is the positive. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ? minus 1 raised to odd ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರದ್ದು? minus 1. minus 1 into I, minus I. ತಿಳಿತನ್ರಿ? Yes. So what is the value of I raised to 15 minus I? Next, find I raised to 50. What is the value of I raised to 50? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೋಡೋಣ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾ, I. ಮತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್ I raised to 50 ಹೆಂಗ್ ಬರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಫ್ I raised to odd, then you can convert into I raised to even into I ಅಂತ ಬರ್ಕೋದು. ಇಲ್ಲ I raised to even ಐತಿ, I raised to 50 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ, I square raised to 25. ಹಲೋ. So yes, I raised to 15 can read as I square raised to 25. Then you know the value of I square. What is the value of I square? minus 1. So minus 1 raised to 25 rest value? 1. minus 1 raised to 25 ಅಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, minus 1 raised to odd ಇದ್ದಾಗ minus 1 ಇರ್ತಾ, minus 1 raised to even ಇದ್ದಾಗ it is a plus 1 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ minus 1 raised to 25 ಅಂದ್ರೆ it is odd. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the value of I raised to 50? minus 1 ಅಲ್ಲ? ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು? ಹಲೋ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ imaginary values. So find the values of first one. So I raised to 500. So I raised to 798. I raised to 1000. So I raised to 221. ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಕು, ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಎಸ್ I raised to 500, then I raised to 798, I raised to 1000, I raised to 221, so I raised to 554. ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಐತನ್ರಿ? ನೋ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. If a plus ib is the complex number where a is the real part and b is the imaginary part,
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ. ಅಂಡ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ he is always denoted by Z or C. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ಹಲೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತನ್ರಿ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರ? ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ Z or C. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ Z ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬುಕ್ ಒಳಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ? ಸಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ Z or C. ಒಳ್ಳೆ ಮುನ್ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೇರ್ Z1 and Z2 are any two complex number, if Z1 and Z2 are any two complex number where Z1 is equal to A plus IB and Z2 equal to C plus ID. Clear? ಹಲೋ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? ವೇರ್ ದ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು. equality of a complex numbers, if any two complex numbers are equal, equality of a complex numbers at barkodrapa, equality of a complex numbers, yes bidri nodi, if Z1 and Z2 are any two complex number where Z1 equal to A plus IB and Z2 equal to C plus ID is a complex number, therefore Z1 is always equal to Z2. both are equal ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರ, if any two complex number, if Z1 is the first complex number, is A plus IB is the complex number and Z2 equal to C plus ID is another complex number, so these two complex numbers are equal, therefore it can be written as, so A plus IB equal to C plus ID ಬರಿಬೋದಾ? Yes, next, that is important point, where is the first complex number where A is the real part and B is the imaginary part. So same as the second complex number, C is the real part and D is the imaginary part. Finally, the equality of a complex number can be written as the A is always equal to C and B is always equal to D. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರ, the real part is always equal to real part and imaginary part is always equal to imaginary part of the complex numbers. Clear? Yes, I repeat again, the equality of a complex number, if Z1 and Z2 are any two complex number where Z1 is equal to A plus IB and Z2 equal to C plus ID, therefore these two are the equals, as the equality of a complex number can say as the written as, the real part is always equal to real part and imaginary part is always equal to imaginary part. Clear? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಐತನ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗ? ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಡಿ ಸಾಕು. ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, look at one example. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. If 4x plus I into 3y ನೋಡ್ರಿ, if ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ದೆ ನಾನು, 4x plus I into 3y equal to 12 plus 15i. These are the equality of a complex number ಅಲ್ಲ? ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಗೆ. if 4x plus 3i equal to 15 plus 12 plus 15i. Right, next, find the value of x and y. Find the value of x and y.
ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮ್ಗ, ಇಫ್ ಎನಿ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೆನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗ 4x ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು, 4x equal to 12 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ 3y equal to 15. Yes, 4x equal to 12 and 3y equal to 15. Therefore, what is the value of x? Hagadra x equal to 12 by 4, so x equal to 3. X equal to 3. Then, so 3y equal to 15. So y equal to 15 by 3. What is the y equal to 15 by 3 is 5. ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಟೈಪು, ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವೇ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಎಸ್, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, 2x ಪ್ಲಸ್ 3x minus 4y, sorry 4y into I equal to 22 plus 14i. ಮಾಡ್ತೀರಿ as the equality of a complex number. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the real part? So 2x equal to 22 and imaginary part 3x minus 4y equal to 14. ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ x equal to 11 ಬರ್ತಾ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ as the second imaginary part ಒಳಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು, ಮುಗಿತ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ನನಗೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 2x equal to 22, then x equal to 11. Substitute the value of x equal to 11 in imaginary part. So 3 into 11 minus 4y equal to 14. So 3 into 11 is 33 minus 4y equal to 14. Therefore minus 4y equal to 14 minus 33. So minus 4y equal to 14 minus 33 ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ? minus 19. Yes, so minus minus get cancelled, then value of y equal to 19 by 4. 19 by 4 ಬರ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಡಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಈಸಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y equal to 19 by 4. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಐತನ್ರಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನ್ ಭಾಳ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಿ ಆರ್ ಜೆಡ್ is indicated by complex number. If a plus ib is the complex number where a is the real part and b is the imaginary part, then the value of I equal to square root of minus 1, then I square equal to minus 1, then some more values of the identity or imaginary values. ಹೌದಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಫ್ ಎನಿ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೆನ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? yes yes, thank you very much. If you have any doubt or any queries, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಯಾರು ಡೌಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ ನೀವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಡೌಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದತ್ತೋ ಬಿಟ್ಟತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದತಿ ಒಳ್ಳೇದು, ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. ತಿಳಿದ್ರಂತೂ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳೋದು ಅಗೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.